جناب مطلوب صاحب نے اس محفل کا اہتمام کیا، انسلام کیا اور آپ سبھی کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ بیٹی کیا ہے، بیٹی کیا چیز ہے، بیٹی کون سی دولت ہے۔ یقین جانیے مسلمانوں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی کا آغاز ہوتا ہے، اور جوں جوں بیٹا بڑا ہوتا ہے خوشی کی انتہا ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو غم کا آغاز ہوتا ہے، اور جوں جوں بیٹی بڑی ہوتی ہے انسان کے اندر خوشی چلی آتی ہے۔ انسان بیٹی سے انسان کا لگاؤ ہوتا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو باپ کا لگاؤ بیٹے سے ہوتا ہے، ماں کا لگاؤ بیٹے سے ہوتا ہے، لیکن جو جو بیٹا بڑا ہوتا ہے شادی کیا ہوتی ہے، بیٹے سے دل دور ہوتا ہے، اور بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو بیٹی سے دل دور رکھتا ہے، لیکن جو جو بیٹی بڑی ہوتی ہے شادی ہوتی ہے ان کے بچے ہوتے ہیں ان سے دل قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی جو ہے رب کی نعمتوں میں سے رحمتوں میں سے ایک رحمت۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جب تو بندے سے خوش ہوتا ہے تو کیا عطا فرماتا ہے؟ رب نے فرمایا کہ میں بارش عطا فرماتا ہوں۔ کیا؟ جب بندہ خوش ہوتا ہے اللہ رب فرماتا ہے جب میں بندے سے خوش ہوتا ہوں تو میں بارش عطا فرماتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا اس سے زیادہ تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں تو اس کے گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہوں، اس کے گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں سنو، اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوتی ہے تو رب کی ایک دو نہیں بلکہ 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر کیا جب وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے بھائی کا پیار بنتی ہے، باپ کے دل کا قرار بنتی ہے، ماں کا سہارا بنتی ہے، اور وہی بیٹی جب بڑی ہوتی ہے تو کسی کے گھر کی ملکہ بنتی ہے، اور جب وہ بیٹی ماں بنتی ہے تو اسلام اس بیٹی کے قدموں میں جنت عطا کر دیتا ہے تاکہ بیٹا جنت کی نعمت میں اس ماں کی خدمت کرتا ہے۔ اسلام کا نظریہ ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں شادی بیاہ جہیز پہ آپ نے سنا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کیا جہیز دیا اس سب آپ کو پتا ہے؟ وہ چیز تو ہونا مشکل ہے، کرنے والے کر سکتے ہیں، ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے۔ اب کوئی کھڑا کا ٹائم تھوڑی نہ، چکی کا وقت زمانہ تھوڑی نہ، اسلام میں جہیز کا کانسیپٹ تو ہے، جہیز کا تصور ہے کہ جہیز لینا دینا کر سکتے، جہیز لے سکتے، لیکن یاد رکھنا صحیح ستہ کی جتنی کتابیں ہیں، بخاری کی جتنی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کی کیا تعداد، تابعین کا دور بھی رہا، لیکن کہیں یہ کانسیپٹ نہیں ملتا کہ باراتی میں 200 لوگ جائیں گے، 100 لوگ جائیں گے، 300 لوگ جائیں گے، 250 لوگ جائیں گے، بتائیں کوئی ہے ایسا؟ نہیں ملتا۔ جہیز کا تو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے جہیز دیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جہیز دے سکتے ہیں، باپ جہیز دے سکتا ہے بیٹی کو، جو دور میں چل رہا ہے، جو رواج ہے، ظاہر سی بات ہے، اب چکی کا دور تو ہے نہیں تو ایسا تھوڑی نہ دے دیں گے۔ اب وہ دور اب واشنگ مشین کا دور ہے، فریج کا دور ہے، دیجیے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب ₹1,00,000 کا موبائل دے سکتے ہیں تو اگر اس نے فریج دے دیا، واشنگ مشین دے دیا تو کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی غلط نہیں، آپ دیجیے، سامنے والا مانگ نہیں سکتا ہے، سامنے والا مانگ نہیں سکتا ہے، بیٹے والا مانگ نہیں سکتا ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ اگر تم نے مانگ کے دیا تو یہ حرام ہے، اور حرام آپ اپنا رہے ہو، اور جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی وہ بھی اسی راہ پر چلے گی، وہ بھی اسی راہ پر چلے گی۔ باپ اپنی مرضی سے جو بھی چاہے بیٹی کو دے، باپ کو اختیار ہے، لیکن اس قدر بھی باپ نہ دے، اس قدر بھی نہ دے دے کہ دوسرے کے لیے وہ عبرت بن جائے، دوسرے کے لیے نقصان کا سامان بن جائے، دوسروں کے لیے، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں نا، آج ہم نے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے نا زمین پر، اب چیر لگنے لگی، کرسی پر بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے کرایا ہے نا، جو بڑے تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے کرسی پر بٹھا کے کھلایا،
अब हम गरीब लोगों ने भी देखा, जिनके घर में सही से खाने के लिए नहीं है, उन्होंने देखा काजी लिया, लोन पर पैसा लिया, सूद पर पैसा लिया और लेने के बाद कुछ कहते हैं इंतजाम किया। ये कौन को पहुंचता है? उन्हीं बड़े लोगों को ना। तो बड़े लोग कुछ है ऐसे करतूत करते हैं, ऐसे अफआल को अंजाम देते हैं जो छोटों के लिए वो खतरनाक बनता है। या छोटा तो वो मसरूर होकर करता है या मजबूर होकर या मजबूरी में करता है जाने मिल्लत इस्लामिया। तो आपको मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो बराती में ले जाने का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम के अंदर नहीं है, जब हम जाएंगे निकाह पढ़वाने के लिए दूल्हे को लेकर के, तो हमारे साथ में बाराती में 200, 300, 250 लोग जाएंगे। इसी बाराती में हम बेटी वाले के कमर को तोड़ देते हैं। इसी बाराती में बेटी वाले के कमर को तोड़ देते हैं। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं तसव्वुर नहीं इस्लाम ने कि तुम बारात लेकर के जाओ 200-300। हाँ, इतना है कि चंद लोग लेकर जाओ, खानदान के लोग 5 से 6, 7, 8, ज्यादा वो 10 हो गए, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। और जाएंगे क्या उसके लिए पूरा रुए का हंगामा होगा? नहीं, मुख्तसर खाना होगा, निकाह होगा। वीडियो बनाइए इस्लाम ने बड़ा आसान कर रुआई दिया कि मस्जिद में निकाह करो ना, मस्जिद में निकाह होनी चाहिए। कहाँ हो रहा है? हम सब उसी कैटेगरी में हैं। हम दाढ़ी टोपी वाले से लेकर गहरे दाढ़ी टोपी वाले सब, अना से लेकर अंता से लेकर नहनों से लेकर सब एक ही सफ में खड़े हुए हैं। आज के दौर में जबान रह गई हमारे अंदर, अमल नहीं है। शायद मैंने कुछ दिन पहले मस्जिद में भी ये बात मैंने कही थी, अमल नहीं है, सिर्फ हमारे पास मालूमात रह गई है। तो इसलिए ये भी बात को खत्म करे। ये सादा बाराती में ज्यादा लोग को ले जाने का भी सहन नहीं है इस्लाम में। और ये ले जाकर के बेटी वालों के कब्र को न तोड़िए, उनको कर्ज लेने पर, सूद लेने पर मजबूर न कीजिए। बेटी जब घर में होती है, यकीनन बाप की नींद उड़ जाती है, बाप का कलेजा मुंह आता है, बाप को नींद नहीं आती है कि बेटी किसी तरह से ब्याह जाए, वो अपने ससुराल चली जाए, मेरे सर से मेरा जिम्मा हट जाए। बाप इसलिए नहीं डरता कि इस पे जहेज में खर्चा होगा, इसलिए डरता है कि कहीं ये गलत कदम न उठा ले। और गलत कदम तो उठा रही है बेटियां। क्या आपने नहीं देखा हजारों बेटियां जो है वो दिन को छोड़कर जा रही है गैरों के साथ? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे हमारी जो वजह है ना, हमने तो बनाया है ना ये माहौल। आज हमारे घर में कौन सी बेटियां रहे, ये कौन सी बहू है जो शादी करके आती है? शायद के अगर 100 को इकट्ठा कर ले, 100 में से 20 से 25 ऐसी निकलेंगी जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, जिनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है। सारे के पास ये बड़े मोबाइल होते हैं। ये मोबाइल और ये मोबाइल के जरिए क्या क्या नहीं होता। आज तो मोबाइल के जरिए सारी दुनिया इंसान घूम लेता है। मोबाइल के जरिए इंसान जो है डिलीवरी करवाता है, यानी चीजों को मंगवाता है बाहर से, फोन कर दिया, फोन के जरिए वो चीजें आती है। पता है आपको ये चीजें भी खतरनाक हो रही हमारी बेटियों के लिए। और इस्लाम में वलीमे का तस्वुर है, वलीमा कोई नहीं करता, वलीमा कोई नहीं करता, कोई करता। वलीमा किसे कहते हैं? वलीमा कहते हैं शादी के बाद, शादी के बाद। अब ये वलीमा जो है सुन्नत है। एक मौके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या निकाह कर रहे हो? उन्होंने कहा जी या रसूलल्लाह मैं निकाह कर रहा हूं। आका ने फरमाया वलीमा जरूर करना, अगरचे एक छोटा बकरा ही क्यों न सही हो, वलीमे में बरकत है। वलीमा ये बेटे वाले की जिम्मेदारी है कि बारात में चंद लोगों को लेकर जाए और निकाह करके दोस्ती की बेटी को लेकर के आए अपने घर, और शुक्राने के तौर पर कल हो करके या एक दिन के बाद फिर क्या करे, वो जितना चाहे गाँव वाले को दावत दे, अपने पैसे से इंतजाम करे, अपने पैसे से पूरे गाँव वाले को खिलवाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जितना चाहे खर्च करे। अगर आप ऐसा करते हैं वलीमा भी अदा हो जाएगी, सुन्नत रसूल भी अदा हो जाएगी, और गाँव वाले भी ये जान जाएंगे कि फला के बेटे की शादी थी, उन्होंने शादी के मौके से वलीमा कराया और गाँव वालों को खिलाया है। सारे लोग दुआएं देंगे, वो दुआएं दुल्हा और दुल्हन को लगेंगी, उनकी जिंदगी खुशहाल। सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। ये बाराती का तस्वुर नहीं है,
हाँ, बाराती जो है ना, ले निकाह के बाद वलीमे का तसव्वुर है इस्लाम में। जहेज भी है, जहेज भी इस कदर दिया जाए कि दूसरों के लिए वो वबाले जान न बने, वबाले जान न बने। इन चीजों को भी हमें खत्म करना चाहिए। और आप कहते हैं, अरे मेरे भाई कहाँ घूमते हो, किस किस को राजी करोगे? बेटा चाहता है कि गाड़ी ले ले, बाप चाहता है न ले, बाप चाहता है कि 2 लाख रुपया ले, बेटा चाहता न ले। घर का कोई फर्द चाहता है कुछ करे, कोई चाहता है कुछ करे। अरे क्या करना क्या न करना, सबको तो ये होना चाहिए, सबको राजी करने के चक्कर में तुम अपने अल्लाह को नाराज करते हो, रसूलुल्लाह को नाराज करते हो। सबको नाराज होने दे, हो जाने दे। अगर सब नाराज हो जाए तो गुंबदे खजरा की तरफ लाओ लगा कर अर्ज करना, या रसूलुल्लाह मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुझसे कहीं तू बदल बदल। या रसूलुल्लाह मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुझसे कहीं तू बदल न जाना। या रसूलुल्लाह हम तो वही काम करेंगे जो आपने कहा है, जो रब ने फरमाया है। इसलिए अपनी बात में समेटता हूँ, ये बारात में 2-2, 300 ले जाने का जो है तरीका ये खत्म कीजिए। कम से कम बारात लेकर जाइए। बेटी वाले अपने ख्वाहिश से जितना कुछ दिया आपको वो सब कबूल कर लीजिए, प्रेशर मत डालिए। और शादी ब्याह के लिए लोन पर पैसा लेना हराम है, हराम। मैंने ये बात कही थी, आज ही मैं अर्ज करता हूँ। लोन पर पैसा लेना, ये लोन चल रहा है घर बनाने के लिए, घर की छत ढलवाने के लिए, लोन पर पैसा लेना हराम है, हराम। और सुनो, कुछ हमारे लोग जो है किस्त पर मोबाइल लेते, मोबाइल अगर कैश लो मोबाइल तो 12,000, और अगर किस्त पर लो तो 18-20 हजार। ये भी हराम है, हराम। ये गाड़ी लेते हैं, ये भी किस्त पर, ये हराम है, हराम। इन चीजों से बचो और बचने की कोशिश करो और दीन पर अमल करो। इसलिए न जिंदगी हमारी है पूरी जो ना 50-100 साल के लिए, न आपकी है ज्यादा 70, 75, 80 साल की जिंदगी है। इसी में जहां तक हो सके हम सबको चाहिए। खराबी हम सब के अंदर है, ऐसा नहीं कि हम साफ है, हमारे हजरत साफ है, बोला हजरत साफ है, नहीं, हम सब के अंदर खराबी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी है। तो हम सबको चाहिए कि मिलकर के बुराई को खत्म करे। ये जहेज देने का, लेने का, ये जबरदस्ती लेने का सिस्टम बंद करे। बारात में ज्यादा लोगों को ले जाने का तरीका बंद करे। बेटी वाले जितना हैसियत है वो दे, उसे खुशी खुशी अदा कर ले। और जितना जहां तक हो सके अपनी बेटियों के लिए सही रिश्ता तलाश करे और अपनी बेटियों पर ध्यान दे, उनकी तालीम और तरबियत पर ध्यान दे। आपको पता है, मैं कई बार से देख रहा हूँ, कोशिश भी मैंने की कि मैं इस बात पर मैं जो है कुछ न कुछ मैं नजर डालूं इस पर। मैंने ये देखा कि कई लड़कियां 12 गांव से जाती है लोन पढ़ने के लिए जाती है, क्योंकि मेरी नजर जहां जहां पड़ती है, मौका मिलता है तो मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। लड़कियां जाती है लोहरिया पढ़ने के लिए। आपको पता है सबसे ज्यादा लड़कियों के ईमान को जो बर्बाद किया गया है वो कोचिंग के नाम पर। किस नाम पर? कोचिंग के नाम पर। स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, ये तो बहुत जमाने से आ रहा है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में बेटियों के ईमान पर इतना खतरा नहीं है, उनकी इज्जत आबरू पर इतना खतरा नहीं है जितना खतरा के कोचिंग पर खतरा है। ये कोचिंग के नाम पर, इंग्लिश सीखने के नाम पर, मैथ सीखने के नाम पर, साइंस सीखने के नाम पर, ज्योग्राफिया सीखने के नाम पर, हिंदी सीखने के नाम पर ये बेटियां जाती है पढ़ने के लिए। और जब जाती है तो गैर मर्द, गैर लड़के और गैर मुस्लिम लड़का लड़कियां ये सारे के सारे एक ही बेंच पर बैठते हैं। और अगर एक बेंच न अलग अलग बेंच हो, लेकिन बातचीत तो होती है। वहां पर तो आजादी होती है, वहां पर टीचर भी नहीं कहता कि तुम क्यों बात करते हो, वहां पर कोई किसी से नहीं कहता। बेटियां घर से निकली थी पढ़ने के लिए, लेकिन वहां जाकर वो कहाँ गई है, किस खेत में गई, किस इलाके में गई, किस शहर में गई, किस कस्बा में गई, कुछ खबर नहीं। हम तो अपने घर पर है ना, हम तो अपने घर पर है। बेटियां गई पढ़ने के लिए, वो हिजाब में है ना, बुरके में है, वो बुरका में कहां से कहां निकलती है हमें कोई खबर नहीं। हमने एतमाद कर लिया मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। इत्तेफाक से फला आदमी ने कह दिया, हमारे हमसे कहा कि आपकी बहन को मैंने फला जगह देखा है, जरा नजर डालिएगा। आपकी मैंने बेटी को फला जगह देखा है, जरा नजर डालिएगा। हमारी गैरत जाग जाती है, हमारी गैरत बेदार हो जाती है। हम कहते हैं ए नादान, जुबान संभाल के बोलना मेरी बेटी के बारे में, मेरी बहन के बारे में। हमने ये नहीं कहा कि ठीक
ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, اگر ایسا آپ کہتے تو ٹھیک ہے, ہم دیکھ لیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, نہیں میری بیٹی میری بہن ایسا نہیں کر سکتی. لیکن وہی بیٹی وہی بہن چند سالوں کے بعد جب وہ بھاگتی ہے تو پھر سے تیرے سر کے جو عزت جو تھی, جو تاج تھا, اس کو زمین میں پلٹ کر جاتی ہے. پھر قوم کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے. اور جب بیٹی بھاگ جائے اور تو سر اٹھا کر جیے تو تجھ سے بڑا بے غیرت بے شرم بے حیا تو کوئی. اس لیے یہ نہ سمجھے آپ کہ میں کسی کو ٹارگٹ کرتا, نوز باللہ. اگر میری ایسی سوچ ہو تو اللہ میری زبان کو روک دے. میں اس سوچ سے کسی پر ٹارگٹ نہیں کر رہا. میں تو ایک پیغام پہنچا رہا ہوں, چاہے وہ میرا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو, سب کی ماں بیٹیاں, سب کی ماں بہنیں ہماری ماں بہنیں, ہماری ماں بہنیں ہماری بیٹیاں آپ کی ماں بہنیں ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیوں پر دھیان دے, ان کو صحیح تعلیم و تربیت دے, اور ان کے پیچھے میں ان کا خیال رکھے کہ وہ تنہائی میں کیا کرتی ہے. آپ موبائل دیتے ہیں, موبائل دے دیتے ہیں, آپ سو جاتے ہیں, آپ کی بیٹی رات بھر کیا کرتی ہے, تنہائی میں کیا موبائل چلاتی ہے, آپ کو کچھ خبر ہے؟ ایک باپ رو رہا ہے, نہیں اس کی بھیگی ہوئی باپ رو رہا, کہنا میری بخشش ہو جائے گی. بولا بتاؤ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم, یقین جانیے میں نے بیٹی کو قرآن پڑھایا, اردو کی تعلیم دی, اور بیٹی کو میں نے باہر نکالا ہی نہیں. جب سے بڑی ہوئی ہے وہ باہر گئی نہیں, 5 وقت کی نمازیں پڑھتی تھی, روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. میں بہت خوش ہوتا تھا, میری بیوی بہت خوش ہوتی تھی. ہم کہتے تھے اچھا رشتہ تلاش کریں گے. میری بیٹی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. لیکن پتہ ہے آپ کو, چند سالوں بعد جب وہ بیٹی بھاگی ہے گھر سے تو زمین قدموں تلے زمین کھسک گئی باپ کی, کہ بیٹی کو کوئی راستہ نہیں, باہر گئی نہ آئی, کیسے بیٹی بھاگ گئی. تو پتا ہے کیا نکلا یہ کہ جو باپ کے پاس موبائل تھا وہ موبائل کو وہ بیٹی چپکے سے لے لیا کرتی تھی. اس لیے کہ میں موبائل پر کچھ دیکھ رہی ہوں, سیکھ رہی ہوں, تعلیم سیکھ رہی ہوں. اسی موبائل پر ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس نے غیر مسلم سے یوں ہی بات, نیوز پر آتے ہیں لوگ, بات کرنا شروع کر دیا. اسی ایپ کے ذریعے وہ بیٹی گھر سے بھاگی ہے. بتائیے, ہم نے بھروسہ کر لیا, موبائل دے دیے, نہیں موبائل دیجیے, ضرورت کے مطابق دیجیے, پھر موبائل اپنے پاس لیجیے, لاک لگا کر رکھیے. اور کیا ضرورت ہے گھر گھر میں بیٹیوں کے پاس موبائل ہونا, کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑا موبائل کا نشہ کیوں؟ گھر میں صحیح سے کھانے کے لیے نہیں ہے, تن پر کپڑے نہیں ہے, لیکن کس پر موبائل آئے گا 25,000 کا, آئے گا 30,000 کا, آئے گا 50,000 کا. یہ موبائل آنا ضروری ہے. گھر پر صحیح سے گھر پر جو ہے کپڑا ہی نہیں ہے, لیکن 50,000 2 لاکھ 3 لاکھ کی گاڑی آئے. تعلیم کچھ نہیں ہے, بس دکھاوا ہے, پہناوا ہے. کیجیے نا, اللہ نے آپ کو نعمت دیا ہے, وہ مدنی نعمت کا بہت اپنے رب کی نعمت کا خود چرچا کرو. اللہ نے دولت دیا ہے, صحیح کھائیے, صحیح پہنیے, صحیح